वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दम् गौरकृपा घनीभूतम् प्रभु श्रीहरिनन्दनम् मम जीवन सर्वस्व भक्त्या नौमि पुनः पुनः राधा कृपामयभूतम् श्री गुरुदिनदायकम् प्रभु श्री गौरगोपालम् भक्त्या नौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्फटिकीकृतम् येन तां सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुम् श्री अद्वैतनमस्तुभ्यं कलिजनकृपानिधे गौरप्रेमप्रदानाय श्रीसीतापतये नमो लादिनीस्वरूपाय गौराङ्गसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमोस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमाद्यं पण्डितं मुदा श्रीगौरङ्गकृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसम् गौरीप्रेमप्रदायैव सर्वत्र समदर्शिने नारायणसुताय च श्रीमन्नरहरये नमो परापिरविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कन्याक्षं कुम्भकण्डं स्मेतशुभगमुखं सादरनस्तवेनुं श्यामं शान्तं दिवङ्गं रविकरं वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतकृतं ब्रह्मगोपालवेशम् नमो नवीननेत्राय विनोदिने राधाधरसुधापालं शलिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तां नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपादं कृष्णो प्रिया भूयोषि हे विभक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम्
वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणम् अदालनो विघ्नश यशान्हुरी कथाद्गीतम् पुनाते भुवनत्रयम् आचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुर परो मुनि अभालोचन शम्भुर भगवान बदरायणी ज्ञान प्रभयन्तमनुपेतमपेतकृतम् दैपायन विरह गातनयजुहाव उद्धृति तन्मयातयतर्वयोविनेदुस्तम् सर्वभूतहृदयमुनिमानतस्मि तमादिदेवं करुणानिधानम् तमालवर्णं श्रीतोऽवतारम् अपारो संसारसमुद्रशतम् भजामहे श्रीभागवतस्वरूपम् वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भक्त दासी रघुनाथ भक्ति मदे बंदी जय गोसाईर चरण जहाँ हईते विघ्न नाशय विष्ण पूरण। जय गौर भक्तवृंद गौर जाদের प्राण सबे मिले देह मोरे निताय गौर भक्तिदान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय जय निताय गौर हरि बोल। राधे 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 जय जय श्री राधे 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 श्री राधे राधे राधे। नकुल गोपिका नंदन भवान अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् विघ्न साधितो विश्वगुप्तये सखयुदेयमान शाततांकुले शाततांकुले। सर्व वेदांत सार पुराण चक्रवर्ती ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह श्री श्रीमद भागवत महापुराणের दशम स्कंदे উপলক্ষ করে তাদেরই ভাষা সুর ছন্দে রূপের দ্বারাই তাদের কৃপা বর্ষিত হবে সাধকের উপরে। ধীরে ধীরে শ্রী গুরুদেব কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধ স্বরূপে জাগরণ সম্যক ধারণা এবং আপন স্বরূপ জ্ঞানে রসানুভূতি লাভ হবে। তাই বারংবার
ভাগবতে এই গোপী প্রসঙ্গ আমাদের শ্রবণীয়। পূজ্যপাদ সুখদেব গোস্বামী পাঠ হয়েছে মহারাজ, পূর্ব শ্লোকেতে মৃত্যুর কারণ ঘটেছিল শ্রীধাম বৃন্দাবনে বহু বহুবার, এবং সেই কারণগুলো অবস্থিত হয় একমাত্র ব্রজরাজের অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত প্রচেষ্টা, এবং সেই অত্যদ্ভুত প্রচেষ্টা বারংবার দর্শন করতে করতে গোপিকাগণের অন্তরে শ্রী গোবিন্দের মধ্যে যে অলৌকিক ঐশ্বর্য রয়েছে, নিতাই গৌর হরিবোল, গৌর হরিতায় নিতাই জয় মহাপ্রভু, জয় মহাপ্রভু, জয় মহাপ্রভু। সেই অদ্ভুত অদ্ভুত ঐশ্বর্য, সেই ঐশ্বর্য চিন্তন যখন অন্তরে উদয় হল, গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে বললেন, মানুষের প্রচেষ্টার দ্বারা কখনো এই ধরনের ধারণাকে সাধ্যাত্মিক অতি অসম্ভব কর্মসাধন সম্ভব নয়। তা কি করে সম্ভব হল? সুখমণি বলছে, এটা চিন্তন করতে করতে গোপীগণের অন্তঃকরণে প্রাণকোটি প্রিয়তম শ্রী গোবিন্দের মধ্যে যে এক অলৌকিক ঐশ্বর্য রয়েছে, সেটি স্ফূর্তিতে অনুভব হল। তখন তারা সুরে সুরে সঙ্গীত লহরীতে বলতে লাগলেন, নকুল গোপিকা নন্দন ভবান। হে প্রাণবল্লভ, হে প্রাণনা, হে প্রাণবন্ধু, এতদিন আমাদের মনে ধারণা ছিল কি তুমি আমাদের মতো গোপকুলে জন্মগ্রহণ করা একজন গোপ বালক মাত্র, কিন্তু একের পর এক তোমার এই অত্যাদ্ভুত যা মানসিক প্রচেষ্টার দ্বারা কখনো সম্ভব হয় না, এই যে অদ্ভুত অদ্ভুত মহাকার্য সাধন করলে অনায়াস তুমি, এতে আমাদের কি ধারণা হচ্ছে না তুমি গোপিকানন্দন ভবান, কেবলমাত্র গোপিকা শক্তি যশোদা, মা যশোমতী, মা যশোমতীর নন্দন বা পুত্র বা গর্ভজাত সন্তান তুমি নও। পরীক্ষিত শ্রবণ করতে করতে তার মনে সংশয়, গুরুদেব নকুল নন্দনন্দন ভবান বললে তো হতো, তাই এখানে গোপিকানন্দন অর্থাৎ যশোদানন্দন, এই বিশেষণটি কেন শ্রী গোবিন্দের জন্য প্রদান করলেন গোপিকাগণ?
সুখমণি বলছেন, হ্যাঁ মহারাজ, তোমার একটু প্রশ্নই করতে। কেন তারা নন্দনন্দন না বলে শ্রী গোবিন্দকে গোপিকানন্দন বলবে? না পিতা এবং মাতা উভয়ই সন্তানের প্রতি স্নেহ বৎসল হয় বা স্নেহ বৎসলা হয়, এটা ঠিক। পুত্রের প্রতি পিতার যে স্নেহ বাৎসল্য সেটি অপরিসীম হয়, মাতারও। কিন্তু তবু পুত্রের প্রতি পিতার যে বাৎসল্য বা স্নেহ কাতরতা, তার মধ্যে কিঞ্চিত অপেক্ষা থাকে। কিন্তু পুত্রের জন্য গর্ভধারিণী মায়ের যে বাৎসল্য বা স্নেহ তৎপরতা, এটি অবাধ, তার মধ্যে কোনো হেতু থাকে না, সংকোচ থাকে না, বিচার বোধ থাকে না। কেমন থাকে না? মহাজন দৃষ্টান্তের ছলে বলছে যে পিতা ভোজনাদি সমাধা করে একটা আসনে বসে রয়েছে, পরিচ্ছন্ন বসে, মা ভোজন করছে, পুত্রটি বিবসন আপন খেয়ালে ছিল, আনন্দে। হঠাৎ মাকে ভোজন করতে দেখে মায়ের জন্য তার চিত্ত ব্যাকুল হয়ে গেল। তা একেবারে নিতান্ত শিশু, মলমূত্র ত্যাগ করেছে, বোধ নেই ওর মধ্যে, কফ শিরমিতে পরিপূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। দেখছে পিতাও আছে, মাতাও আছে। তখন প্রথমে পিতার দিকে যাচ্ছে, পিতা বাবা বাবা বলে ডাকতে ডাকতে। বাবা তো পুত্রের ওই দশা দেখেই আদর করে কোথায় কোলের মধ্যে টেনে ডেকে নেবেন, বলে না যাবে, পরিষ্কার হয়ে যাবে, যা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই যে পিতার বাৎসল্য প্রেম, এখানে একটা অপেক্ষা আছে। ওই অবস্থাতে যখন ভোজনরতা মায়ের নিকটে গিয়ে দাঁড়ালেন, আহা, মা ভোজন করতে করতে ওই অবস্থাতে সারা শরীরে মল মূত্র কর্দম কফ শিগ্নিতে আবৃত হয়ে রয়েছে। কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে আঁচল দিয়ে সব পরিষ্কার মুছে ধুয়ে সুন্দর করে ভোজন করিয়ে তারপরে সাজিয়ে গুছিয়ে বললেন, এইবার তো পিতার নিকটে যা। সুখমণি বলছেন, মহারাজ তাহলে দেখলে তো মায়ের স্নেহের বৈশিষ্ট্য কি না, পুত্রের অঙ্গে যত মল মূত্র কদর্য বস্তু থাকুক না কেন, তার জন্য পুত্রকে কখনো দূরে সরিয়ে দেয় না, বরং আদর করে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে মা সহস্তে পরিচ্ছন্ন করে দিয়ে তাকে আদর করে। সেই গর্ভধারিণী মায়ের সম্বন্ধযুক্ত সম্বোধন করছেন গোপিকাগণ, তুমি হলে যশোদানন্দন। অর্থাৎ গর্ভধারিণী মায়ের যে স্বভাব, সেটি হচ্ছে নির্বিচার অবিচারী স্নেহ পোষণ করা, করুণা বিতরণ করা এবং কোন মালিন্য দেখলে সেটি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে নেওয়া। এটি হচ্ছে তোমার স্বভাব হওয়া উচিত। কেন? তুমি হলে নন্দনন্দন তো বটে ঠিক, কিন্তু সর্বোপরি যশোদানন্দন। মাতৃ স্নেহের
উত্তরাধিকারী তুমি। আবার এই জন্য নকল গোপিকানন্দন বাবা। তাহলে আমি কি অখিল দেহি নাম অন্তরাত্মকে, শুধু আমাদের নয়, এ বিদম অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ত্রৈকালিক জীব যারা বর্তমান আছে, যারা অতীতের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে, আর যারা ভবিষ্যতে এখন অপেক্ষা করছে, এই ত্রৈকালিক জীবের তুমি হলে অন্তর আত্মদ্রী, অর্থাৎ তাদের অন্তরচারী সর্বান্তর্যামী পুরুষ বিশেষ। গোবিন্দ যেন বলছেন, আমার সম্পর্কে তো তোমাদের বেশ ধারণা, আমার অন্তর্যামিতে কি তোমাদের আসে যায়? গোপিকাগণ বলছেন আসে যায় না। তুমি তো অখিল দেহি নাম অন্তরাত্মাদিক অন্তর্যামী স্বরূপে তুমি সব অনুভব করতে পারছো। কে কেমন সুখে রয়েছে, কে কেমন দুঃখে রয়েছে, এটি তুমি প্রত্যক্ষ অনুভব করতে পারছো। কেন না সব থেকে তুমি অতি সুনিকটে বিরাজমান রয়েছে প্রত্যেকটি জীবের অন্তরে। তাহলে আর আমাকে কি দেখছো না, এমন যে তুমি অন্তর্যামী স্বরূপ বিশেষ, তুমি যে যশোদানন্দন রূপে আবির্ভূত হয়েছ, এই আবির্ভূত হওয়ার পেছনে একটি বিশাল কারণ আছে। হে প্রাণনাথ, কি কারণ? বিকনাশাকৃত বিশ্বপুত্রই, এই বিশ্বকে সংরক্ষণ করবার জন্য, পালন করবার জন্য, স্বধর্মে সংস্থাপনের জন্যই তুমি বিধাতা ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে, আরাধিত হয়ে, উপাসিত হয়ে যশোদানন্দন রূপেতে উদীয়মান আবির্ভূত হয়েছ, সমোদিত হয়েছ। কোথায়? সাত্যকানুকূলে, অর্থাৎ সমস্ত ভক্ত বংশে, পরম ভাগবত বংশে, পরম ভাগবত কুলেই তুমি অবতীর্ণ হয়েছ। তোমার মধ্যে এত এত গুণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কিন্তু তোমার এই মহিমা থেকে, মহিমার প্রভাব থেকে, তোমার শুভ কৃপাদৃষ্টি থেকে কেন আমরা বঞ্চিত? যশোদানন্দন স্বরূপে মা যশোদার মতন অবিচারে নির্বিচারে সবার দুঃখে দুঃখিত অন্তর হয়ে সেই দুঃখ প্রশমনের জন্য যে ব্যাকুলতা, সেটি তো যেহেতু তুমি মা যশোদার পুত্র, তোমার মধ্যে হওয়া উচিত, কিন্তু তা দেখছি না। পরীক্ষিত বলছে, গুরুজি এই যে গোপীগণ বললেন যে ব্রহ্মার প্রার্থনায় তিনি এই যাদব কুলেতে আবির্ভূত হয়েছে, এখানে তার ঐশ্বর্য বুদ্ধিটা তাদের অন্তঃকরণে এলো। ভগবান শ্রীমুখে নিজেই বলেছেন ঐশ্বর্য শিখিয়ে প্রেম নয় বর্ধিত। সুকমণি বলছেন, হ্যাঁ মহারাজ, এটা তোমার একটা প্রশ্ন বটে, কিন্তু এই ঐশ্বর্যের স্বরূপ স্থান, কাল এবং পাত্র বিশেষে পার্থক্য আছে।
কেন? মহাজন বলছেন মধুর ঐশ্বর্য মাধুর্য কৃপাদি ভান্ডার যোগমায়া দাসী যাহার আশাদির আশা। ভগবানের 6টি ঐশ্বর্য, তা এই ঐশ্বর্য পরিপূর্ণ ভাবে মহাপ্রকাশ বিকাশ হচ্ছে বৃন্দাবনে। কিন্তু হলেও বৃন্দাবনের যে ঐশ্বর্য সেটি হচ্ছে মাধুর্যের রসে পরিষিক্ত, মাধুর্য রসের দ্বারা প্রভাবান্বিত। এই জন্য ব্রজের ঐশ্বর্য 3টি বস্তু ব্রজের নিজস্ব সেখানে রয়েছে। ভগবত প্রসঙ্গে মধুমাখা ঐশ্বর্য, আর শুদ্ধ মাধুর্য, আর কৃপা। এবং এই বৃন্দাবনকে এই 3টি দুর্লভ বস্তু অক্ষয় ভান্ডার বলা হয়েছে। কেমন না, ভান্ডারে সংরক্ষিত দ্রব্য থাকে, সেখান থেকে সরবরাহ হয়, যেখান থেকে ব্যবহার করা হয়। মূল ভান্ডার থেকে সরাসরি ব্যবহারের স্থানে যায় না, ব্যবহার করার জন্য সেখানে বিভিন্ন রকম কেন্দ্র থাকে, আর সেই সমস্ত বিতরণ কেন্দ্রে মূল ভান্ডার থেকে বস্তুগুলি যায়। তেমনি শ্রী ভগবানের যে অনন্ত বৈকুণ্ঠ, অনন্ত ধাম, এই অনন্ত বৈকুণ্ঠ অনন্ত ধামাদিতে যত যত ঐশ্বর্য, আবার সেখানে যদি কিছু মাধুর্য থেকে থাকে, কৃপার প্রকাশ থেকে থাকে, তাহলে এই 3টি বস্তু বুঝতে হবে মহারাজ চিদানন্দময় ভূমি শ্রীধাম বৃন্দাবনের ভান্ডার থেকে এইসব জায়গায় গিয়েছে। ওইসব ধাম থেকে ঐশ্বর্য মাধুর্য এবং ভগবত কৃপার মহাসম্পদ বৃন্দাবনে আসে না। তা বৃন্দাবনে ঐশ্বর্য আছে, কিন্তু তার বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা। করুণানিকুলম্ব কোমলে মধুর ঐশ্বর্য বিশেষালিনী জয়তী ব্রজরাজনন্দনে নহি চিন্তা কণিকা ভূদেতি। কবিরাজ গোস্বামী পান নিযুক্ত শ্লোকে বলছেন যে জয় হোক ব্রজরাজ নন্দনে। কেমন ব্রজরাজ নন্দন না, করুণা নিকুলম্ব কমলে, অর্থাৎ অগণিত অসংখ্য অগাধ অপার করুণার একমাত্র উৎস। কেমন করুণা? অতি স্নিগ্ধ কোমল এবং মধুর ঐশ্বর্য বিশেষ শালিনী, অর্থাৎ কেমন তার মাধুর্য। রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণমন চমৎকার আস্বাদিত ওঠে মনে, এমন তার অদ্ভুত মাধুর্য যে মাধুর্য দর্শনে নিজেই বিমুগ্ধ হয়ে যায়। এ মাধুর্য অন্য ধামেতে নেই। সেই মাধুর্য এবং ব্রজের অদ্ভুত ঐশ্বর্য এবং কৃপা সমন্বিত আমাদের ব্রজরাজ নন্দন, তার সামগ্রিক জয় হোক এবং সেই শ্রী গোবিন্দের চরণে আত্মসমর্পিত হতে পারলে আর তার চিন্তার কোন কারণই থাকে না। এই জন্য গোপীগণের অন্তঃকরণে শ্রী গোবিন্দ সম্পর্কে যে ঐশ্বর্য এখানে, যে তুমি প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রার্থনাতে বিশ্বে সংরক্ষণের জন্য, পালনের জন্য, ধর্ম সংস্থাপনের জন্য তুমি আবির্ভূত হয়েছ।
এখানে তো ঐশ্বর্য বুদ্ধি প্রকাশ পাচ্ছে। বলে না, সুখমণি বলছেন মহারাজ, বৃন্দাবনের ঐশ্বর্য একই ঐশ্বর্য, আর মথুরা, দ্বারকা, কুরুক্ষেত্র, বৈকুণ্ঠাদির যে ঐশ্বর্য, সেখানে পার্থক্য রয়েছে। বৃন্দাবনের অদ্ভুত অদ্ভুত ঐশ্বর্য, সেই ঐশ্বর্য যখন প্রকাশ পায় তখন ব্রজবাসীগণের অন্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে মদীয়তময় ভাব, মমত্ববোধ, সেটা তো হালকা হয় না, ফাটল দেখা দেয় না, বরং গভীর থেকে গভীরতম গাঢ় হয়ে যায়। বৃন্দাবনের ঐশ্বর্য প্রকাশ, আর এই ঐশ্বর্যে যখন মথুরা, দ্বারকা, কুরুক্ষেত্রাদি স্থানে প্রকাশ পায়, তখন ভক্ত ভগবানের অন্তরের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়। ওই যে কারো মমত্ববোধ, সে মমত্ববোধটা একবারে হারিয়ে যায়। যদি বলো তার প্রমাণ কি? না, একে একে তোমাকে বলছি মহারাজ। মথুরা লীলা, কংসকে বধ করার পরে ওই অবস্থায় ছুটে শ্রী গোবিন্দময় কারাগারের মধ্যে পাষাণ চাপা রয়েছে, কি দুর্বিষহ যন্ত্রণা, করে প্রণাম করলেন পিতা মাতা বসুদেব দেবকীর কৃষ্ণ চরণ মন্দির। ঐশ্বর্য জ্ঞানে তোমার মনে ভয় হইল। যেই দেবকী বসুদেবকে প্রণাম, দেবকী বসুদেবস্য বিজ্ঞায় জগদীশ্বর কিন্তু সংবন্ধন পুত্র সসজ্জাতে নশঙ্কিতই। পুত্র স্নেহে মা যশোদার মতন, নন্দ মহারাজের মতন একেবারে বুকের মধ্যে টেনে নিতে পারলেন না, অসংকোচে। সেখানে যেন প্রতি প্রণাম করতেই বাসনা যাচ্ছে, অথচ মহারাজ দেখো ওই বৃন্দাবন কত বড় পুতনা রাক্ষসী, কি বিশাল দেহ। এই পুতনাদি নিধন হল, সে তো 6 দিনের বয়স শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাতে। মা একটু সম্যক উপলব্ধি করলেন, কিন্তু মায়ের তো ঐশ্বর্য বুদ্ধি এলোই না, বরং আরো মমত্ববোধটা গাঢ় হয়ে গেল। এই জন্য এই বৃন্দাবনের যে ঐশ্বর্য, সেটি মাধুর্যের আবরণে এমন ভাবে পরিশুদ্ধ, সেটি এই ব্রজ প্রেমকে পুষ্ট করে, সমুজ্জ্বল করে। এইখানে সখারা দেখেছেন অগাসুর নিধন লীলা, বকাসুর নিধন লীলা, সখারা দেখেছে। দেখে কৃষ্ণকে ভগবান বলে প্রণাম করতে পারেনি। তাদের সখ্য প্রেমের মধ্যে ফাটল দেখা যায়নি, বরং আমাদের সখা কৃষ্ণ, এই এত বড় তার শক্তি, তার প্রতি তাদের মমত্ববোধটা আরো দাম। তুমি কোন বড় লোক, তুমি আমি সম। সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ। কৃষ্ণের বিভূতি দর্শন করার পরেও বৃন্দাবনের পরিকরগণের অন্তঃকরণে কখনোই ঐশ্বর্যাত্মক ভগবত বুদ্ধি জেগে প্রেমকে শিথিল করে দিতে পারে না। এটাই হচ্ছে ব্রজ প্রেমের অদ্ভুত মহিমা।
আবার সেই সখা অর্জুন তাকে যখন বিশ্বরূপ দর্শন করালে কি অবস্থা হচ্ছে, ফাটল দেখা দিল। সখা, তোমাকে সখা ভাবতাম, আর ভাবা যাবে না। সকৃতি মত্বাবশভম যদুত্তম হে কৃষ্ণ হি যাদব হে সচেতি অজানতম হি মানু তমিদম মায়া প্রমোদাত প্রণয়ন ব্যাপী। কাঁপছে আর বলছে, কি আপনি কি আপনার মাহাত্ম না জেনে প্রমাদ হেতু প্রণয় বশত সখা ভেবে, হে সখা, হে কৃষ্ণ, হে যাদব, এই সমস্ত অতি সাধারণ সম্বোধন করে ফেলেছি। যার চাপ হাসাত্ম মশৎকৃতৌষী বিহার শয্যাসন ভোজনেশু একো অথবা অচ্যুত তৎসমক্ষম তৎসময়ে অহম অপ্রণয়। হে অচ্যুত, হে অপ্রেম, এই যে তোমার সঙ্গে তুমি তুমি বলে কথা বলেছি, হয়তো কখনো তুইও বলে ফেলেছিস, হ্যাঁ, একসঙ্গে শয়ন ভোজন হাসি ঠাট্টা কৌতুক অনেক কিছু করে ফেলেছি, কত যে অন্যায় করেছি। হে প্রভু, হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, তুমি আমার ক্ষমা করো। রুক্মিণী বলছেন, দেখো একই ঐশ্বর্য, সেটি যখন স্থানান্তরে গিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে তখন পরিকরের অন্তঃকরণে ব্যবধান এনে দিচ্ছে, কিন্তু শ্রীধাম বৃন্দাবনে মর্তবোধ ঘর করে দিচ্ছে। এই ঐশ্বর্যের ছিটে ফোটা প্রকাশ হল দ্বারকায়, প্রেম শিথিল হয়ে গেল। কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীর কইল পরিহাস, কৃষ্ণ ছাড়িবেন জানি রুক্মিণীর হইল ত্রাস। একদিন একটু কৌতুক করার জন্য দ্বারকায় কথায় কথায় একদিন বলছে যে, দেখো রুক্মিণী, তোমার রূপে ত্রিভুবন আলোকিত হয়, তা আমি তো জানোই ধেনুচারণ রাখাল। আসলে রাজকন্যার পানি গ্রহণের কি যোগ্যতা আমার আছে? আমার নেই। এই জন্য তোমার ন্যায় ত্রিভুবন সৌন্দর্যের আধার স্বরূপা তুমি কোন ওই রকমই পরম রূপবান রাজপুত্রকে বিবাহ করা উচিত ছিল। আর আমি কেমন, দেখো, আক্রমণের ভয়েতে আমি সমুদ্রের মধ্যে একটা দুর্গ নগর দুর্গ নগরী করতাম। এই জন্য আমি বলছি যে ঠিক ভাবালুতা বশত তুমি আমাকে বরমাল্য দিয়েছ, বা আমি তখন তোমার নয়নের চর প্রাণে রাখতে জেনে অঙ্গীকার করেছিলাম বটে, কিন্তু কোন দিক থেকে কিন্তু আমি যোগ্য পতি তোমার নয়। তারপরে দেখো, স্বামীর কর্তব্য তো স্ত্রী ভরণ পোষণ সুখ দুঃখ নিয়ে ভাবা চিন্তা, আমার প্রতি সেটা আমি উদাসীন, এবং ভরণ পোষণের, তোমাদের ভরণ পোষণের দিকেও আমার কোন প্রচেষ্টা বিন্দুমাত্রই নেই। এই জন্য গুণ শূন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করা তোমার অদূরদর্শিতার পরিচয়। এই জন্য আমি বলছিলাম সময় এখনো আছে, আমিও সহযোগিতা মনে করব, তোমার নয় উপযুক্ত কোন বিশ্ব সুন্দর রাজকুমারকে তুমি বিবাহ করো। যেই বললেছি গোবিন্দাবান, সুখমণি বলছে, মহারাজ কি হয়েছিল? দস্যা দুঃখ ভয় শত বিনষ্ট বুদ্ধের হস্তাৎ শ্রতর বলয়ত ব্যজনং পাপাত। থরথর করে ভয়ে সন্ত্রাসে এইবার বোধহয় বঞ্চিতই হয়ে গেলাম।
ভয়ে শোকে কাঁপতে কাঁপতে হাত থেকে চামড় বের করছিলেন, বালাগুলো শিথিল হয়ে খুলে গেল, চামড়টা পড়ে গেল। দেশ বিপ্লব ধীর সহসৈব মুচ্ছন, মূর্ছিত হয়ে পড়ল। রম্বে বাদ বিহতা প্রবিকৃচ্ছকে সার। এ ললায়িত কুন্তলে যেমন বাতাসে কলার পাতাগুলো ফরফর করে, ওই রকম প্রকম্পিত অবস্থায় মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সুকমণি বলছে, দেখলে এখানে তো ভগবান একটু শুধু কৌতুক করেছে, তা এই সমস্ত কৌতুকে প্রেমকে তো কারোই করবে। শিথিল হয়ে গেল। কেন হলো? বলতে হামটা হচ্ছে দারু খান, বৃন্দাবন নয়। এই জন্য বৃন্দাবনের ঐশ্বর্য তার স্বরূপ আলাদা। কেবলা শুদ্ধ প্রেমা ঐশ্বর্য না জানে, ঐশ্বর্য দেখিলেও নিজ সম্বন্ধ সে মানে। এই যে ব্রজ গোপিকাবৃন্দ, তারা গোবিন্দ সম্পর্কে যে মন্তব্য করছে যে তুমি তাহলে সেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি স্বয়ং স্রষ্টা ব্রহ্মা, তার দ্বারা তুমি প্রার্থিত হয়ে জগৎকে রক্ষার জন্য, অর্থাৎ জগতে স্থিত শিষ্টগণকে পালনের জন্যই তুমি এসেছ। তবে কখনো ভয় সঞ্চার প্রেমেতে ফাটল দেখা দিল না, পারে না। ভগবান চেষ্টা করে ব্রজের প্রেমের কাছে শত শতবার ঐশ্বর্য প্রকাশ করেছেন, মা যশোমতীর মুখমণ্ডলের মধ্যে নিজের মুখমণ্ডলের অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে দর্শন করালেন। এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করে কাঁপতে 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 মূর্ছা প্রায় হয়েছিল অর্জুন। গোপালের উপরে কোন ভূত প্রেতের ভর হয়েছে, না হলে মুখে এরকম দেখছি কেন করে গোপালের গায়ে দিচ্ছে। মমত্ববোধ আরো আরো হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, মহারাজ তুমি তো জানো রাসারম্ভবিদ নিলয় বসতা তুজে মৃগাক্ষে গমে দৃষ্টং বৈত সমুদ্ধর ইয়ার সুষ্ঠ সন্দর্শিতা রাধায়া প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্যস্ত্রিয়ারক্ষিতুম সা সখ্যা প্রভু বিষ্ণু নামপি হরিণা রাশি চতুর্বাহুতা। এইখানে ব্রজের যে ঐশ্বর্য, সেই ঐশ্বর্য হচ্ছে ব্রজ প্রেমের অধীন, একটা সীমানার মধ্যে সীমিত, আর না পরাভূত হয়ে যায়। তার প্রমাণ কি? গৌরাঙ্গ গোস্বামী পাঠ বলছে, বসন্তকালে রাসলীলা পরে গোবর্ধনে অন্তর্ধান করিল সংকেত করি রাধা সনে। নিবৃত নিকুঞ্জে বসি দেখে রাধার বাদ, অন্য শীতে আইলে তাহা গোপিকার না। বসন্তকালীন মহারাস হচ্ছে, তুমুল রাস। হঠাৎ গোবিন্দের ইচ্ছা হল একান্ত ভাবে কোথাও কোন নিভৃত বিলাস কুঞ্জে শ্রীমতী রাধারানীকে নিয়ে তিনি বিলাস রস আস্বাদন করবে। তাই রাসলীলা চলছে, তার মধ্যে রাধারানীকে ইঙ্গিত করলেন যে আমি সরে যাচ্ছি রাসমণ্ডলী থেকে, তোমার জন্য আমি অমুক কুঞ্জে বসে থাকবো, তুমি এসো। সংকেত করেছে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করলে, আর রাসলীলা স্তব্ধীভূত হয়ে গেল। সব সখীরা গোপীরা অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। অন্বেষিতে আইলেন তাহা গোপিকাঠা। যেখানে রাধারানীর জন্য অপেক্ষা করে কুঞ্জে বসে রয়েছেন শ্রী গোবিন্দ আমার, সেই দিকেই তারা অনুসন্ধান করতে করতে
একেবারে কাছাকাছি এসে পড়লেন। দূর হইতে কৃষ্ণ দেখি করে গোপীগণ, এই দেখো কুঞ্জের ভেতরে ব্রজেন্দ্রনন্দন। একজন বলছেন দেখো বসে রয়েছে কুঞ্জে চলিয়া, আমাদের রাসলীলা পরিপূর্ণ না হতে কেমন কোন উদ্দেশ্যে ভাবে সেখানে বসে রয়েছে, চলো 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 চলো। এই বলে যখন সে কুঞ্জের দিকে গোপীগণ দল বেঁধে আসছেন, গোপী দেখি কৃষ্ণের হইল সাধ্যাস, লুকাইতে নারিলা ভয়ে হইলা বিবশ। আর নিজে যে কোথাও সরে গিয়ে আত্মগোপন করবেন, কুঞ্জের থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আর দ্বিতীয় কোন রাস্তাও নেই, একটাই দ্বার। কবিরা তো এসেই পড়ল। তখন আর উপায়তা না দেখে চতুর্ভুজ মূর্তি ধরিয়া আছেন বসিয়া। কৃষ্ণ দেখি গোপীগণ নিকটে আসিয়া, কৃষ্ণ মনে করে নিকটে এসে দেখছেন ও এ তো কৃষ্ণ নয় নারায়ণ, এহ কৃষ্ণ নহে এহ নারায়ণ মূর্তি। এত বলি তারে সবে করে স্তুতি করতে, নম নারায়ণ নম নারায়ণ। নম নারায়ণ দেব করহ প্রসাদ, কৃষ্ণ সঙ্গ দেহ মোর খণ্ডাহ বিষাদ। হে বৈকুণ্ঠনাথ, হে নারায়ণ কৃপা করো, আমরা গোবিন্দ সম্পদ হারিয়েছি, আমরা যেন পুরো ফিরে পাই। গোবিন্দ মনে মনে হাসছে। এতগুলি নমস্কারী গেলা গোপীগণ, হেন কালে রাধা আসি দিলা দর্শন। রাধারানী তো জানেনি ওই কুঞ্জি আমাকে সংকেত করেছে, আমাকে একান্তে সেইখানে প্রাণবল্লভ পেতে চাইছে। গোপীরা যখন নারায়ণ মনে করে স্তুতিরতি প্রণাম আশীর্বাদ নিয়ে অন্যদিকে চলে গেলেন, শ্রী রাধারানী সেখানে উপস্থিত হলেন। তখন গোবিন্দের একটু ইচ্ছা হলো যে গোপীরা তো আমার ঐশ্বর্যে পরাভূত হয়েই গেল, তাহলে আমার রাধারানী কি করে দেখি একটু। তাই রাধা দেখি কৃষ্ণ তারে হাস্য করিতে, সেই চতুর্ভুজ মূর্তি চাহেন রাখিতে। দেখি অন্যান্য গোপীগণের মতন রাধারানী নম নারায়ণ করহ প্রসাদ বলেন কিনা। ওমা বলবেন কি, যেই রাধারানী কুঞ্জের দরজার কাছে উপস্থিত হয়েছে, লুকাইল দুই ভুজ রাধার অগ্রেতে। গোবিন্দের যে ঐশ্বর্যের প্রতীক, তার স্বতন্ত্র আর দুটি বাহু, সে বাহু হচ্ছে ঐশ্বর্য। রাধারানীর প্রভাব এমন যে ভগবানের যে প্রকাশিত ঐশ্বর্য, তার স্বরূপ নিয়ে সেখানে অবস্থান করতেই পারলেন না। যতই গোবিন্দ বলছেন আরে তোরা দাসরে দাসরে, দুটো হাত হারিয়ে গেল। বহু যত্ন করিল কৃষ্ণ, নারিল রাখিতে। রাধার বিশুদ্ধ ভাবে অচিন্ত স্বভাব। এই জন্য সুখমণি বলছেন মহারাজ, ব্রজের যে ঐশ্বর্য বুদ্ধি, সেই ঐশ্বর্য বুদ্ধিটা মাধুর্যকে, কৃষ্ণ প্রেমকে পরিপুষ্ট করে। তাই তারা বললেন যে দেখো তুমি এতবার আমাদের রক্ষা করেছ, তোমার মধ্যে কোন একটা অমানুষিক অলৌকিক কিছু সত্তা বা শক্তি রয়েছে প্রীতম। না হলে 7 ক্রোশ পরিধি সমন্বিত গোবর্ধন পাহাড় বা পর্বত, তা তুমি একা। আবার 2 হাত নয় 1 হাত, 1 হাত নয় বাম হাত নয়, আবার অঙ্গুলির ডগায় আবার অধিষ্ঠাঙ্গুলি। কেউ পারবে না। তারপরে একান্তি করে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অসুর, তাদেরকে তুমি কি অদ্ভুত ভাবে নিধন করো, সেটাও আমরা
তার প্রক্রিয়া তত্ত্ব চিন্তা ভাবনা গবেষণা করেই পাই না। এইটি আমাদের মনে হয় যে তুমি আমাদের যশোদানন্দনে শুধু অখিল দেহিনাম অন্তরাত্মদ্রিক। যদি বলো আমি হই নন্দের তনয়, কেমনে খন্ডিব তোমার সবার সংশয়। কেবল বলিয়া তুমি ভান্ডিবে কাহারে, নন্দে শুধু নও তুমি স্বরূপ বিচারে। গোপীগণ ভেবে তুমি আমাদের কাছ থেকে যে আত্মগোপন করবার চেষ্টা করবে তা নয়, তোমার প্রকৃত স্বরূপটা কিন্তু আমরা বুঝতে পেরেছি। স্বরূপ বিচারে তুমি কে জানো? অখিল জীবের তুমি সর্বভূতে সাক্ষী, তুমি সর্বান্তর্যামী এবং সব জীবেরই সুখ দুঃখের দ্রষ্টা তুমি। সেই তুমি তা কি করে আমাদের এই সম্মুখে এলে? না অখিল জীবের তুমি সর্বভূতে সাক্ষী, বিশ্ব প্রতিকারিত মূর্তিমান দেখি। বিশ্বের কল্যাণের জন্য বিধাতা ব্রহ্মার প্রার্থনায় তুমি উপস্থিত হয়েছ। শোনো প্রাণ সখা, প্রভাব তোমার দেখি অনুমান হয়। যশোদার ছেলে হইলে তোমার শোকতি এত কি হয়? কখনো হতে পারে না। মানবের কথা দূরের হুকুম, দেবতা নাই যা পারে। তুমি বৃন্দাবনে অসুর মারণাদি করতে গিয়ে যে ঐশ্বর্যের প্রকাশ ঘটিয়েছ, দেবতারাও পর্যন্ত এই ঐশ্বর্য প্রকাশ করতে পারে না। যে কাজ করিলে অবহেলে তুমি নিতই বরজ করে। ইতে মনে হয় জগৎ বাঁচাতে ব্রহ্মার অনুনয়ে এই গোপকুলে উদিত হইলে প্রকটিত শপথি জয়। ব্রহ্মার প্রার্থনায় তুমি এলে, আর ব্রহ্মারা কেন প্রার্থনা করলে? না ভক্ত সকলে রক্ষিতে যদি তব অবতার হয়, আমাদের তবে বধিছ কেমনে বলো দেখি মহাশয়। গোবিন্দ বলছে আমার সম্পর্কে এই যে তোমরা, আমি অনেক কিছু অন্তর্যামী, তা এই বক্তব্যে তোমাদের উদ্দেশ্য থাকে না? উদ্দেশ্য একটাই পারো না, সেটা হচ্ছে যে তুমি সর্বান্তর্যামী যখন, তখন কি তুমি বুঝতে পারছো না যে তোমার বিরহে আমাদের কি ভয়ঙ্কর প্রাণান্ত অবস্থা? না বেঁচে থাকতে পারছি আমরা, না মৃত্যুকে বরণ করতে পারছি। এই জন্য তুমি যদি সাধ্যতাঙ্কুলে ভক্ত রক্ষার জন্যই ভক্তের বংশে আবির্ভূত হয়েছ, তা আমরা কি তোমার ভক্ত নয়? তাহলে তোমার ভক্ত রক্ষার যে সংকল্প, ভক্ত রক্ষা করার যে তোমার মহিমা, গুণ বা কর্ম, সেটা আমাদের ক্ষেত্রে কেন স্তব্ধীভূত, কেন সক্রিয় নয়? এই জন্য আমরা বুঝতে পারি না তুমি কি, আর তোমার ক্রিয়াকর্মের অন্তরালে যে কি রহস্য থাকে। মাধব, এই আবির্ভাবে যে তোমার কর্তব্য, এটা দেখে মনে হচ্ছে নাই বল্লভ বংশজ ভবান গদাবীর বল্লভ যোশিতান বধে। অর্থাৎ তোমার আবির্ভাব দেখে মনে হচ্ছে যে তুমি কখনোই গোপিকানন্দন নও।
কোন গোপী বলছে? এই কথা বলছো কেন? না, তুমি যদি গোপিকা নন্দনী হতে, আর আমরাও সেই গোপিকা বা গোপ জাতি, স্বজাতির প্রতি, স্বগোত্রের প্রতি কর্তব্যবোধ থাকে না ব্রহ্মাণ্ডে, দেখেছ? কিন্তু আমাদেরকে হত্যা করতে তোমার বিন্দু মাত্র কুণ্ঠা হচ্ছে না। জগতে কখনো প্রতিবেশী, স্বজাতি, স্বগোত্র এদের প্রতি উদাসীন থাকে না। পাড়া প্রতিবেশী, জাত বেজাত, আত্মীয় অনাত্মীয় যাই হোক, পাড়া প্রতিবেশী তো তারা যখন কখনো বিপদাপন্ন হয়ে যায়, যার সামর্থ্য থাকে, তখন নিজের জীবনকে বিপন্ন করে তাদের কাছে ছুটে যায়। এটা তো একটা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। তা আমরা তো তোমার, দেখো, তোমার সঙ্গে আমাদের কোনো নীতিগত সম্পর্ক না থাকলেও জাতিগত এবং সহবাসগত, অর্থাৎ একই স্থানে বসবাস করি, একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কিন্তু সেই সম্পর্ক বিষয়ে তুমি উদাসীন। এই জন্য মনে হচ্ছে যে ব্রহ্মার আরাধনায় বোধহয় তুমি এসেছ, আমাদের মনে হচ্ছে না। যদি হতো তাহলে আমাদের প্রতি তুমি কর্তব্য এভাবে শৈথিল্য করতে না, আমাদেরকে এভাবে হত্যা করতে না। তোমার প্রতি আমাদের যে ভালোবাসার বিশ্বাস, সেটিও তুমি অমর্যাদা করতে না। কবিগণ কান্তে কান্তে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সেই রাসস্থলীতে পড়ে পড়ে সম্মিলিত সুরে গাইছে, আর নয়নের জলে ভাবসাস্ত। গোবিন্দ যেন বললেন, কি বললে? আমি শ্রীমতী গদ্দাভীর বল্লভ যোশিতার পথে, আর আমি বিশ্বাসঘাতী? ভালো, এটি আমার পাওনা ছিল। শোনো, এইভাবে যখন আমার সম্পর্কে তোমরা মন্তব্য করলে, এখন আমি আরো এমন আত্মগোপন করব। এখন আত্মগোপন করে রয়েছি তোমাদের ধরা ছোঁয়া নাগালের মধ্যে। আমি অনুকূল পরিবেশ বুঝলে নিশ্চয় যাব, কিন্তু অযথা তোমরা যখন আমাকে এইভাবে অপমান প্রদান করলে, আমি গোপিকাঘাতী, বিশ্বাসঘাতী, এমন দুর্গম স্থানে একেবারে অনাদিকালের জন্য অন্তর্ধান করব, আর কখনোই তুমি পাবে না, তোমরা কেউ পাবে না। তখন গোপিকাগণের মধ্যে চিন্তা শেখ, সত্যি সত্যি যদি সেরকম করে হারিয়ে যায়, তখন বলছে, না না শোন, তুমি তো শুধু আমাদের প্রাণঘাতী যশোদানন্দন বলে আমরা যে তোমাকে কিছু বললাম, মনে কিছু করো না। তুমি যে সর্বান্তর্যামী, আমাদের অন্তরে অন্তরচারী পুরুষ রূপে অবস্থান করছো মাধব, তা তুমি কি অনুভব করছো না তোমার এই বিরহ যন্ত্রণায় আমরা কতখানি কাতর হয়ে পড়েছি, কতখানি বেদনাত্মা হয়ে পড়েছি। আর যদি জগৎ রক্ষার জন্যই তোমার আবির্ভাব হয়ে থাকে, ব্রহ্মা যদি তোমাকে এইভাবে আরাধনা করে নিয়ে আসে, তবু জগন্নাথ জগতে কহায়সী মন জগবাহা, তুমি যদি সমগ্র জগতের উদ্ধারের জন্য
দুঃখ প্রশমনের জন্য, আনন্দ প্রদানের জন্যই তুমি ব্রহ্মার প্রার্থনায় আবির্ভূত হয়ে থাকো। তো আমরা তো অন্য ব্রহ্মাণ্ডে নেই, অন্য জগতে নেই, তোমার আবির্ভাব ভূমিতেই রয়েছি। এই জন্য আমাদেরকে রক্ষা করবার জন্য তো তুমি যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছ। গোবিন্দ বলছেন, বাবা আলা ভোলা ওয়াইনি হয়ে তো আমার সম্পর্কে তোমাদের দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান বেশ ভালোই। তা আমাকে যদি ব্রহ্মার আরাধ্য এটাই বলে মনে করলে বা অনুভব করলে, তা আমাকে শ্রীবৎ পাতকে বিশ্বাসঘাতে এসব দোষারোপ করছো কেন? সত্যমণি বলছেন, মহারাজ গোপিকাগণ তখন অপ্রতিভ হয়ে গিয়ে বললেন, দেখো রাগ করো না আমাদের কথা, কেন তুমি তো আমাদের সখা, তোমার সঙ্গে আমাদের যে সখ্যতা সেটা এতই গাঢ়, এবং সেটাকে তুমি বাড়াতে বাড়াতে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গিয়েছ যে অনেক সময় আমরা তোমাকে গাল মন্দও করি, অসংলগ্ন বাক্য প্রয়োগ করি। এটা আমার মন থেকে শত্রুতা বশত করি না, এটা কৌতুক রসে তোমাকে আস্বাদন করাবার জন্য আমরা প্রয়োগ করি। হে প্রাণবন্ধ, মনে কিছু করো না। এই বলে গোপিকাগণ আবার প্রার্থনা করতে লাগলেন। আবার কোন কোন গোপিকা কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, হে সখে, ন সখে অসখে, অর্থাৎ তুমি আমাদের সখা ভেবেছিলাম, আমাদের অনুকূল, সুখ দুঃখের সমব্যথার সমবেতি, এখন দেখছি তুমি প্রতিকূল। ন গোপিকানন্দন, যে মা যশোমতী বিন্দু মাত্র কারো দুঃখ দেখলে নিজে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে যান, সমবেদনায় কাতর হয়ে সে দুঃখ দূর করবার জন্য। এমন যদি পরম করুণাময়ী যশোদারী নন্দন তুমি, তাহলে কি আমাদের দুঃখে তোমার অন্তরটা একটু বিগলিত হয় না? নন্তরাত্মদ্রে তোমাকে যে সর্বান্তর্যামী বলবো তাও নয়। কেন? যদি সর্বান্তর্যামী হতে, তাহলে আজ আমাদের দুঃখের কথা একের পর এক আমরা নানা ভাবে তোমার কাছে নিবেদন করেই চলেছি। কিন্তু তুমি অন্তর্যামী হলে তো নিবেদন করার কোনো অপেক্ষা থাকতো না, প্রাণনা। তুমি আমাদের অন্তরে থেকে সবই অনুভব করতে। ন বিশ্বগুপ্তায় তোমার উদাসীন্য দেখে অপ্রয়োজনে অকারণে অন্তর্ধান করে আমাদেরকে বেদনার অনলেদীভূত করার প্রক্রিয়া দেখে মনে হচ্ছে যে তুমি জগৎ রক্ষার জন্য আবির্ভূত হও না, বরং জগৎকে আরো পীড়নের জন্যই আবির্ভূত হয়েছ। ন সত্যদান কুলে, ভক্তি বংশে তুমি ভক্ত রক্ষার জন্য এসেছ, এটা বললাম নাকি? কিন্তু এখন দেখছি ন সত্যদান কুলে, তুমি ভক্ত কুলে এসেছ ভক্ত রক্ষার জন্য, ভক্ত পীড়নের জন্য। যা যা ভাবের উদ্দীপন, অথবা আমরা এই অনুমানী নহ সখা কবি পুত্র অন্তর্যামী কিসে বা বুঝিব, পায় না যে কোন সূত্র। মনের দুঃখ যদি না জানিলে উপেক্ষা সদাই রয়, কেমনই বুঝিব ভক্তের কুলে তোমার জন্ম হয়।
আবার সত্যনি বলছেন, মহারাজ, কোন গোপী বলছেন, হে প্রীতম, দেখো সেটা স্বাভাবিক ধর্ম যে নিজ প্রেয়সীগণের দুঃখ দেখে মানুষ কি দেবতা, কি পশু, কি পাখি, একটা পুরুষ পাখি স্ত্রী পাখির যন্ত্রণা দেখলে কাতর হয়ে যায়, সমবেদনায় বিভূত হয়ে যায়, তেমনি একটি পুরুষ পশু তার সঙ্গে যে একটা স্ত্রী পশু থাকে, এত মমত্ববোধ যে তার দুঃখে সে কাতর হয়ে যায়। মানুষের তো কোনো কথাই নাই, দেবতার ক্ষেত্রেও তাই। এটা একটা স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু কি আশ্চর্য, সে আমরা তোমারই প্রেয়সী, অন্য কেউ নয়। আর আমাদের এই সুতীব্র বেদনা, প্রাণাত্ম দশা দেখো, তুমি বেশ আনন্দে সময় অতিবাহিত করছো। তাই দেখি মনে হচ্ছে যে না, বড় দুঃখে কাতর মা যশোমতী গর্ভে তোমার জন্ম হয় নাই। যদি হতো তাহলে এই সমস্ত বিপরীত ভাব প্রকাশ পেতই না। কৃষ্ণ বলছেন, মা গোপীগণ, তাহলে আমি যশোদানন্দন নয়, তবে আমি কে? গোপীগণ বলছেন, দেখো আমরা তো মূর্খ গণিনি, তবে আমাদের মনে হচ্ছে তুমি সেই অন্তরাত্মদ্বীপ। কেন? সুকমণি বলছেন, এখানে আলাদা ব্যাখ্যা করছে কোন গোপী বলে যে এমন জীবের মধ্যে দুটি সত্তা থাকে, একটি জীবাত্মা আর একটি সাক্ষী স্বরূপ পরমাত্মা। জীবাত্মা সে কর্মফল ভোগ করে, সে সুখ দুঃখ এবং মিশ্র কর্মের যে ফল সেটা ভোগ করে, কষ্ট পায়, সুখ পায়, আনন্দ পায়, বেদনা পায় জীবাত্মা। কিন্তু যার অবস্থিতিতে জীবাত্মার অস্তিত্বটি সক্রিয় থাকে, সেই জীবাত্মার সঙ্গে থাকে পরমাত্মা সাক্ষী স্বরূপ। সে কিন্তু জীবাত্মার সুখ দুঃখের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয় না, শুধু দর্শন করে মাত্র। তাই গোপিকাগণ সেই দার্শনিক সিদ্ধান্তে চলে গেলেন, গিয়ে বলছেন, তুমি নিষ্ক্রিয় সাক্ষী স্বরূপ অন্তর আত্মার ন্যায় তুমি ব্যবহার করছ। কৃষ্ণ বলছেন, মা তোমরা আবার দর্শন শাস্ত্র নিয়ে কবে পড়াশোনা করলে? এত যদি তোমাদের জ্ঞান, আমি যদি সাক্ষী স্বরূপ পরমাত্মাই হই, তো পরমাত্মাকে নাচে, বাঁশি বাজায়, গান করে, খেলাধুলা করে, প্রচারণা করে, আমি যে করি, তাই আমাকে কেন সাক্ষী স্বরূপ আত্মার সঙ্গে তুলনা করছ? তখন গোপীগণ যেন বলছেন, হ্যাঁ তুমি অবাক মনুষ্য গোচরক তত্ত্ব বিশেষ সাক্ষী স্বরূপ আত্মা, কিন্তু তুমি ইন্দ্রিয় কার্য হয়েছ কেন? তার পেছনে একটা কারণ আছে। কারণ হচ্ছে বিঘ্নসা ব্রহ্মণা সসৃষ্টি বৃদ্ধ অভিষু বিশ্বভূতয়ে। প্রজাপতি ব্রহ্মা তোমার কাছে খাতর প্রার্থনা নিবেদন করেছিল, হে প্রভু, হে প্রভু, তোমার সেই অবাং মানুষ গোচরক সত্তা, সেটি তো সত্য, কিন্তু তবু তুমি এই ধরাতে যথাবস্থিত দেহ সর্ববিশিষ্টতে অবতীর্ণ হয়ে ধরার ভার হরণ করো, আমার সৃষ্টি কাজ যাতে অব্যাহত হয় তার জন্য সহযোগিতা করো। গোবিন্দ বলেন, কিভাবে করব? বিশ্বগুপ্তয়ে তুমি আবির্ভূত হবে, কিন্তু এমন গুপ্ত ভাবে হবে
তুমি যে অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি ভগত বৎসর পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন ভগবান, তোমাকে দেখে যেন কেউ চিনতে না পারে, জানতে না পারে, বুঝতে না পারে। গোপীগণ বলছেন জানো সব। ব্রহ্মায় কথা বললো কেন? বলার তাৎপর্য হচ্ছে যে তুমি যদি করুণাময় ভগবৎ স্বরূপ নেই, তার গুণ বৈশিষ্ট্যাদি নেই, যদি তুমি ধরাধামে অবতীর্ণ হও, আর যখনই চিনতে পারবে সবাই তুমি ভগবান, তখন কি হবে জানো? কর্মবন্ধনার কারো থাকবে না, একেবারে দৃষ্ট সৃষ্ট সংস্কৃত কীর্তিতবান। তোমাকে যারা সাক্ষাৎ দর্শন করবে, সঙ্গে সঙ্গে কোটি জন্মের কর্মবন্ধন খণ্ডন হয়ে গিয়ে তারা চলে যাবে নিত্যকামে। এইভাবে জীব যদি কর্মফলের চক্রে বনবন করে ঘুরতেই না থাকে, তাহলে তোমার সৃষ্টি লীলাটা চলবেই না। সব যদি মুক্ত হয়ে একেবারে ভগবত ধামে চলেই গেল, তাহলে সৃষ্টি প্রকরণটা থাকবে কি করে? এই জন্য তোমাকে ধরাধামে আসতে হবে, অথচ গুপ্ত ভাব অবলম্বন করে। এমন স্বভাব, এমন ভাব নিয়ে তুমি আসবে যাতে কেউ তোমাকে চিনতে না পারে, বুঝতে না পারে। প্রাকৃত মানুষ জ্ঞান করে, এবং এইভাবে তোমাদের প্রাকৃত বুদ্ধি নিলেই হয়ে গেল তার কর্মবন্ধন। পরপর কর্মবন্ধন আসতেই পারে। সুকমণি বলছেন, মনে আছে মহারাজ, ভগবান ওই কথাই বলেছেন, অবজানন্তি মান গোড়া মনুষ্যদেহ বাস্তব। আমি যখন নররূপ ধারণ করে আসি, আমাকে কেউ চিনতে না পেরে অহংকার করে। ব্রহ্মা তোমাকে গুপ্ত ভাবে আসবার জন্য প্রার্থনা করেছিল, আসতেও হবে, অথচ আমার সৃষ্টির ধারা যেন অব্যাহত থাকে সেটাও হবে। এইভাবেই তুমি এমন ভাবে এলে, এসে তখন তুমি কি করলে? অদ্ভুত অদ্ভুত কতগুলো ভাব অবলম্বন করলে। প্রথম দেখো, পরদার অভিবর্ষণ। কে ভগবান বলবে তোমাকে? ভগবান কখনো কামুক হয়? পরনারী কখনো ভোগ করে? ভগবান করে না, করতেই পারে না। তাহলে তিনি ভগবানই না। তুমি তাই করলে। পরদ্রব্য হরণ, ভগবান চোর, কখনো ভগবান চোর হতে পারে না। তুমি দিব্যি চুরি করতে শুরু করলে, তো তোমাকে চোর বলবে, ভগবানকে বলবে। তোমাকে লম্পট বলবে, কামাচারী বলবে, ভগবানকে বলবে। মাৎসর্য, ক্রোধ, হিংসা, এই সমস্তকে তুমি আশ্রয় করে অবতীর্ণ হলে। কে তোমাকে জানবে তুমি যদি কাউকে না জানো? এই জন্যই তুমি যে বলছো যে আমি কেন দেহ পরিগ্রহ করে অবতীর্ণ হয়েছি, না ব্রহ্মা তোমাকে পুরোভাবে এইভাবে ডেকেছে, তাই তুমি এসেছ। এবার পরদার অভিবর্ষণ ক্রিয়াটি সাধনের জন্যই তুমি আমাদেরকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আমাদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করবে। স্থাপন করে তোমার এই পরদার অভিগমন, লোক দেখানো, এটি বেশ তুমি চালিয়ে যেতে শুরু করবে। যাই করো, সত্যই যদি হও তুমি সখা ব্রজনাথ কৃপাময়, দেখা দিয়া তবে জীবন রাখো করি অনুরোধ। সর্বশেষ সুখদেব গোস্বামী পাঠ করছেন, এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত অদ্ভুত ভাবে ঐশ্বর্যাত্মক মহিমা কীর্তন করে এবং তার কৃপা থেকে নিজেরা বঞ্চিতা। গোবিন্দ যেন বলছেন তোমাদের জন্য তাহলে কি করতে পারে? তাদের একটাই উত্তর, কিচ্ছু করতে হবে না, দেখা দিয়া তবে জীবন রাখো এই করি অনুরোধ। আমাদেরকে বাঁচাতে তোমার কষ্ট পরিশ্রম কিচ্ছু করতে হবে না। শাম একটু নয়ন সম্মুখে এসে
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে অধরে মুরলি নিয়ে বামে চূড়া হেলাই চরণে চরণ ধুয়ে মুখে মৃদু মন্দ হাস্য নিয়ে একবার একটু দাঁড়াও। বলতে বলতে আবার বিরহের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে গেলেন গোপিকাগণ এবং পরবর্তীতে আবার তারা সুরে সুরে কি গান গাইলেন আগামীকাল আমরা শ্রবণ কীর্তন করব। গোপী গীতা পর্যন্ত এখানে বিশ্রাম। সদা গায়ং গায়ং মধুরতর রাধা প্রিয়যশ সদা সাম্রানন্দ নবরস রাধা রতি কথা সদা স্থায়ং স্থায়ং নবনিভৃত রাধা রতি বনে সদা ধ্যায়ং ধ্যায়ং বিবশ হৃদি রাধা পূর্ব সুধা যত্র যত্র মম জন্ম কর্মভি নারকে অত পরম পদে মম রাধিকার নিকুঞ্জ মন্ডলী তত্র তত্র হৃদি মে বিরাজমান। নিতাই গৌর হরি বল।